سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدتي سادتي، قبل كل شيء نشكركم على حضوركم. كما تعلمون اجتمع المجلس الدستور خلال أيام الخامس الأخير لإعداد قرارات متعلقة بالنتائج. نحن اليوم هنا على بركة الله لإعلان نتائج نهائية للانتخابات الرئاسية. قبل كل شيء سأعود الكلمة سيد عائشة عضو المجلس الدستور لقراءة مداولة المجلس حول النتائج كما قررها المجلس. بعد ذلك سأعود الكلمة سيد حيمود با عضو المجلس الدستور لقراءة نفس المداولات بالفرنسية. بعد ذلك سأقدم كلمة ظاهر لما لا يؤذ طويل إن شاء الله. شكرا جزيلا. عائشة. Je vais le faire en français. Donc, chers mesdames, messieurs, je disais que, au nom du Conseil, je vous remercie d'être venus. Et comme vous le savez, le Conseil s'est réuni sans désemparer depuis la fin du délai légal de recours et donc les 5-6 derniers jours qui ont suivi. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous livrer les résultats définitifs des élections présidentielles du 22 juin 2019. Je vais tout d'abord donner la parole à Madame Aïcha, membre du Conseil, pour lire la délibération du Conseil sur les résultats tels que nous les avons consignés au niveau du Conseil. Ensuite, je donnerai la parole à Bahaymoud, qui est également membre du Conseil, pour lire la délibération en français. Par la suite, je ferai un petit commentaire que j'espère ne sera pas long. Shukran. الصلاة والسلام على النبي الكريم. السلام عليكم. شكرا سيد الرئيس. مداولة رقم 004/2019. إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على دستور 20 يوليو 1991 المراجع، الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والنصوص المعدلة له. القانون النظامي رقم 2019/026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2019 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/027 المعدل بالأمر القانوني رقم 2012/028 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012. الأمر القانوني رقم 92/04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل. المرسوم رقم 278/2012 بتاريخ 27 دجنبر 2012 المحدد لإجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية. المرسوم رقم
185/2019 الصادر بتاريخ 16 ابريل 2019 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة 22 يونيو 2019. المرسوم رقم 284/2012 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2012 المطبق للقانون النظامي رقم 022/2009 الصادر بتاريخ 2 ابريل 2009 المحدد للترتيبات الخاصة لتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج. النظام رقم 002/1997 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 5 أغسطس 1997 المكمل لقوانين الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخابات رئيس الجمهورية. المداولة رقم 01/2019 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 10 أبريل 2019 المحددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية. المداولة رقم 002/2019 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو 2019 المتعلقة بنشر اللائحة المؤقتة للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية 2019. القرارات رقم 002 003 004 005 006 007 الصادرة بتاريخ 8 مايو 2019 على التوالي عن المجلس الدستوري بصحة وقبول ترشح السادة الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، سيدي محمد بوبكر بوسالف، بيرام الداه عبيد، محمد سيدي مولود، محمد لمين والمرتجي الوافي، كان حميد بابا لرئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الانتخابات الرئاسية 2019. المداولة رقم 003/2019 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 12 مايو 2012 المتعلقة بنشر اللائحة النهائية بأسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019. وبعد الاطلاع على الإعلان المؤقت عن نتائج الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 22 يونيو 2019 الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 23 يونيو 2019. القرارات رقم 10 و11 و12 الصادرة عن المجلس الدستوري بتاريخ 28 يونيو 2019 برفض الطعون الواردة على المجلس وذلك لعدم كفاية الأدلة. وبعد الاطلاع على جميع محاضر التصويت والتقارير المقدمة من السادة القضاة ممثلي المجلس الدستوري بالدوائر الانتخابية والتي تم تصحيح النتائج على أساسها، وحيث إن حسن سير أداء المجلس الدستوري يقتضي إعلان النتائج النهائية دون تأخير بعد البت بالطعون الواردة على المجلس. وبعد الاستماع إلى المقرر وبعد المداولات يقر ويعلن. أن الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية الذي جرى يوم 22 يونيو 2019 أعطى النتائج النهائية التالية: عدد المسجلين 1,544,132. عدد المصوتين 967,072. نسبة المشاركة 62.63%. عدد الأصوات اللاغية 28,796. عدد الأصوات المحايدة 9,504. عدد الأصوات المعبر عنها 928,772. حصل السادة الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني على 483,007 أصوات.
أي نسبة 52.00%. سيدي محمد بوبكر بوسالف 165,995 صوت، أي نسبة 17.87%. بيرام الداه عبيد 172,649 صوت، أي نسبة 18.59%. محمد سيدي مولود 22,656 صوت، أي نسبة 2.44%. محمد لمين المرتجي الوافي 3,688 صوت، أي بنسبة 0.40%. كان حميد بابا 80,777 صوت، أي نسبة 8.70%. وأن المرشح محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني قد انتخب رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 22 يونيو 2019، وذلك لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها والمطلوبة دستوريا طبقا للمادة 26 جديدة من الدستور، لإعلانه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية. وسيتسلم مهامه فور انتهاء مأمورية سلفه السيد الرئيس محمد العبد العزيز في 2 أغسطس 2019. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة 2 فاتح يوليو 2019 بحضور السيد جالو مامدو باتشا رئيسا، وعضوية كل من السادة عائشة مدشق، محمد محمود الصديق، أحمد فالو المبارك، يحيى محمد محمود، أحمد جبابة، با مريم كويتا، سلامة مثل مرابط، حيموت با. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. Décision du Conseil constitutionnel du 30 juin 2019 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du président de la République. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution du 20 juillet 1991 révisée, notamment son article 83, vu l'ordonnance du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel, vu la loi organique du 10 juin 2019 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du président de la République modifiée, vu le décret du 17 décembre 2012 fixant les modalités de la campagne électorale et des opérations de vote pour les élections présidentielles, vu le décret du 26 décembre 2012 portant application de la loi organique du 2 avril 2009 fixant les dispositions spéciales relatives au vote des Mauritaniens établis à l'étranger, vu le décret du 16 avril 2019 portant convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République, vu le règlement 002 du Conseil constitutionnel en date du 5 août 1997, complétant les procédures suivies devant le Conseil constitutionnel pour l'élection du président de la République, vu la délibération 001
du Conseil constitutionnel en date du 10 avril 2019 relative au formulaire de déclaration de candidature à l'élection du président de la République, vu la délibération 002 du Conseil constitutionnel en date du 8 mai 2019 portant validation de candidature à l'élection présidentielle du 22 juin 2019 de Monsieur Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh El-Ghazouani, Monsieur Sidi Mohamed Boubacar Boussalef, Monsieur Biram Da Abeid, Monsieur Mohamed Sidi Maouloud, Monsieur Mohamed Lemine Mourtaji El-Wafi, Monsieur Khan Hamidou Baba. Vu la délibération du Conseil constitutionnel 003 en date du 12 mai 2019 relative à l'établissement de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 22 juin 2019, vu la délibération du Conseil constitutionnel numéro 8 en date du 6 juin 2019 relative à la désignation des magistrats chargés d'assister le Conseil constitutionnel dans la surveillance de la régularité des opérations de recensement de vote dans les Moukhata, vu les résultats provisoires consignés dans le procès-verbal établi par la Commission nationale électorale indépendante, transmis au Conseil constitutionnel par courrier en date du 24 juin 2019, vu les procès-verbaux de 60 Moukhata et circonscriptions électorales pour les Mauritaniens établis à l'étranger, remis au Conseil constitutionnel par les magistrats, ainsi que les rapports d'observation. Vu les recours devant le Conseil constitutionnel présentés par Monsieur Biram Da Abeid, Monsieur Sidi Mohamed Boubacar Boussalef et Monsieur Mohamed Sidi Maouloud, déposés et enregistrés au secrétariat général le 25 juin 2019, respectivement sous les numéros 44, 45 et 46, vu les décisions 1, 2 et 3 du Conseil constitutionnel en date du 28 juin 2019 portant un rejet de recours susvisés, vu le recensement général des votes effectué par le Conseil constitutionnel, dont les résultats définitifs sont mentionnés au procès-verbal numéro 1 en date du 29 juin 2019, ayant entendu les rapporteurs, après en avoir délibéré, considérant que le procès-verbal du recensement général des votes dressé par le Conseil constitutionnel après vérification, correction et rectification établit le résultat du premier tour de l'élection présidentielle du 22 juin 2019 comme suit. Nombre d'inscrits, 1 544 132. Nombre de votants, 967 072. Taux de participation, 62,63%. Nombre de bulletins nuls, 28 996. Nombre de bulletins neutres, 9 504. Nombre de suffrages exprimés, 928 772. Majorité absolue, 464 387. Ont obtenu Monsieur Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh El-Ghazouani, 483 007 voix, soit 52,00% des suffrages exprimés. Monsieur Sidi Mohamed Boubacar Boussalef, 165 995 000, soit 17,87% des suffrages exprimés. Monsieur Biram Da Abeid, 172 649, soit 18,59% des suffrages exprimés. Monsieur Mohamed Sidi Maouloud, 22 656, soit 2,44% des suffrages exprimés. Monsieur Mohamed Lemine Mourtaji El-Wafi, 3 688 voix, soit 0,40% des suffrages exprimés. Monsieur Khan Hamidou Baba, 80 777 voix, soit 8,70% des suffrages exprimés. Considérant qu'il résulte de l'article 26 de la Constitution que le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle est élu président de la République. Considérant
que mon cher Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani a recueilli au premier tour de l'élection présidentielle du 22 juin 2019 plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, il y a lieu de le déclarer élu président de la République islamique de Mauritanie. En conséquence, le Conseil constitutionnel proclame mon cher Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani élu président de la République islamique de Mauritanie conformément à l'article 26 de la Constitution. Mon cher Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani entre en fonction conformément à l'article 29 de la Constitution à l'expiration du mandat du président en exercice, mon cher Mohamed Ould Abdelaziz, soit le 2 août 2019. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 26, 27, 28 et 29 juin 2019, en présence de son président, mon cher Diallo Mamadou Bacha, et les membres Aïchatou Mintou Techak, Mohamed Mahmoud Ould Siddiq, Ahmed Val Ould Mbarek, Yahya Ould Mohamed Mahmoud, Ahmed Djibaba, Bamariam Koïta, Selema Mint Lamrabat et Haïmoud Ba. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République islamique de Mauritanie. Je vous remercie. Bon, moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est bon, c'est ça, il faut. Ça, il faut le baisser un peu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, mesdames, messieurs, vous venez d'écouter la lecture des délibérations du Conseil constitutionnel qui consacre le résultat définitif des élections du 22 juin 2019. Il n'est certainement pas très courant d'une cour de justice de commenter ces décisions. Parce que normalement, tout ce qui a motivé la décision se trouve dans la décision. Mais pour cette fois-ci, les membres du Conseil et moi-même, nous avons pensé que compte tenu de l'importance de l'événement, ce sont quand même des élections présidentielles qui vont désigner le président de la République de notre pays, il était utile qu'on édifie autant que possible les populations qui ont voté et qui ont massivement voté à 62,63%, qu'on les édifie sur la réalité de leur vote, sur la transparence des procédures qui ont été suivies et sur les résultats que nous venons de proclamer aujourd'hui ici. C'est pour cela que la première chose que l'on remarque, c'est une disparité, même légère, mais quand même une disparité entre les résultats que nous avons donnés et les résultats provisoires que la CENI a eu à donner. Cette situation est possible et pour l'expliquer, cela m'amènera justement à vous rappeler une des attributions fondamentales du Conseil constitutionnel qui est le recensement général des voix et la proclamation des résultats définitifs. La CENI est chargée de l'organisation des élections et de la proclamation des résultats issus de ces élections qui ont un caractère bien sûr provisoire. Parce que c'est le Conseil constitutionnel, par rapport à notre Constitution, qui est chargé de faire le recensement général de l'ensemble des voix, de corriger éventuellement les erreurs qu'il y a eu, de traiter les recours, et que si ces recours ont une incidence sur les suffrages exprimés et les voix obtenues par les différents candidats, de l'intégrer en conséquence dans les résultats pour donner les résultats définitifs. Il est important que notre population sache comment travaille le Conseil et comment on arrive à définir ces chiffres-là. Je pense qu'il est bon de rappeler que le Conseil, qui est le juge de l'élection présidentielle, dispose de magistrats qui sont des juges indépendants, assermentés, qui le représentent dans les
différents départements du pays, donc dans les différents Muqarrar. Le Conseil est représenté et est assisté par les magistrats dans les 57 Muqarrar que constitue notre pays. Ces magistrats sont désignés par le Conseil lui-même sur la base d'une liste que lui propose le ministre chargé des magistrats, c'est-à-dire le ministre de la Justice, mais c'est le Conseil qui désigne ces magistrats et ils dépendent pendant la période des élections totalement et entièrement du Conseil. Ils rendent compte au Conseil, ils n'ont aucun compte à rendre à quelqu'un d'autre. Donc ce magistrat, ces 57 magistrats qui nous ont représentés, qui étaient présents dans tous les départements, ont eu pendant toute la journée du vote un droit d'accès à l'ensemble des bureaux de vote dans tout le département. Ils pouvaient y accéder, ils pouvaient contrôler, ils pouvaient nous signaler toute anomalie qu'ils pouvaient constater. Et ces magistrats, et c'est là le plus important, assistent au dépouillement pour le recensement des voix au niveau du département. Parce que la base du recensement des voix, c'est les Muqarrar. Les magistrats y assistent, ils assistent au dépouillement qui centralise tous les résultats dans un département et qui comptabilise toutes les voix telles que le bureau de vote l'a fait. Ces résultats sont comptabilisés sur la base de tous les PV de bureau qui arrivent donc à la Muqarrar, qui sont comptabilisés, corrigés, cochés et doivent faire l'objet du procès-verbal de la Muqarrar qui consacre les résultats de l'élection dans la Muqarrar. Donc ces magistrats assistent à toute cette procédure et le plus important, c'est qu'ils prennent séance tenante sans sortir. Ils prennent la copie originale du procès-verbal de la Muqarrar. Et bien sûr, ils auront avec eux un fond de dossier comprenant les résultats dans toutes les communes qui composent la Muqarrar. Ces originaux des procès-verbaux de département, les magistrats les amènent en main propre au Conseil. Ils ne l'envoient pas par la poste, ni par... ils viennent eux-mêmes déposer contre décharge ces procès-verbaux au niveau du secrétariat du Conseil constitutionnel. Et c'est le Conseil constitutionnel qui prend en charge leur déplacement pour qu'on reste totalement autonome par rapport à ça. Ce qui veut dire que vous aurez constaté qu'au moment où la CENI reçoit les résultats et les compile, nous recevons les PV et donc nous sommes en mesure de commencer à compiler les résultats nous-mêmes sur la base des procès-verbaux qui nous sont parvenus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons dans nos locaux ici les 60 procès-verbaux de circonscription électorale, c'est-à-dire les 57 Muqarrar du pays, plus les 3 circonscriptions électorales de l'étranger que nous assimilons à des Muqarrar. Ces 60 PV sont avec nous, avec leur fond de dossier, et c'est sur la base de ces PV qui sont tous signés par ceux qui doivent les signer, c'est-à-dire le président du bureau, les membres et les représentants des candidats. On n'a pas un seul PV qui n'est pas signé par les représentants des candidats au niveau du département. Donc, nous travaillons sur ces questions, nous les rentrons dans nos machines, nous mettons en œuvre nos applications et nos logiciels, ce qui fait que nous, sur la base de ces PV, on a déjà les résultats avant même de savoir ce que la CENI va faire. Alors, quand la CENI va donner ces résultats, nous allons comparer les résultats que la CENI nous a donnés par rapport aux résultats que nous-mêmes nous avons compilés sur la base des PV qui nous ont été amenés par les magistrats. Si ces résultats concordent, on ne va pas très loin, ça veut dire qu'ils sont bons. Parce que si la CENI trouve les mêmes résultats que nous avons trouvés, ça veut dire qu'on a tous travaillé sur les mêmes PV et qu'il n'y a pas un PV qui a été changé. Et donc là, on va très vite, effectivement, dans la proclamation des résultats. Mais c'est très rare, parce que dans une opération comme ça, il y a toujours beaucoup d'erreurs. Souvent, même si elles sont minimes, les erreurs glissent parce qu'il y a une erreur de calcul, parce qu'on a coché un chiffre dans une case où il ne fallait pas cocher, etc., etc. Ce qui fait que cette légère différence qu'on a trouvée dans les résultats définitifs que nous avons donnés par rapport à la CENI, qui ont donné quelques points en plus à certains candidats, qui ont donné quelques voix en moins à certains candidats, a donné le résultat, résulte uniquement d'erreurs matérielles. Uniquement d'erreurs matérielles.
C'est pour cela que nous avons sensiblement les mêmes résultats. Bon, il y a 2 ou 3 candidats qui ont varié parce que certains ont eu des voix qui résultaient d'erreurs, d'autres ont eu des voix en plus. Mais vous devez savoir que pour que les voix en moins ou en plus influencent le pourcentage, il faut que cela dépense 300 voix. Moins de 300 voix n'a pas d'incidence sur le pourcentage. Donc, ces résultats-là que nous avons donnés ont été constitués comme ça, et ce qui fait que ça a été quasiment les mêmes résultats fournis. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons corrigé les erreurs constatées, qui sont toutes répertoriées dans nos documents, et qu'on sait là où il y a eu une voix en plus pour celui-là, une voix en moins. Et tout ça, nous l'avons corrigé, recorrigé, ce qui donne un peu l'exactitude des chiffres que nous vous avons donnés. Tous ces chiffres sur lesquels nous avons travaillé, nous allons les afficher. Les PV, le recensement général des votes sur la base des PV du Moukata, après cette séance, nous allons les afficher, nous allons les publier et nous allons ouvrir notre site internet pour que n'importe qui veut les regarder, les regarde. Et normalement, les représentants des candidats qui ont des PV comme nous, s'ils refont le calcul, ils trouveront à 2 virgules près le même chiffre. Ça, c'est ça qui est la réalité. C'est l'occasion pour moi de féliciter la CENI, qui est naturellement un très bon collaborateur du Conseil dans ces organisations. Et la CENI, donc, a fait un travail quasi exact en moins de 24 heures. Je pense que ceci est quelque chose de très important qui mérite d'être souligné. Donc, je félicite la CENI pour le travail qu'elle a fait. Cela montre tout simplement que notre système électoral s'améliore après chaque élection. Nous l'avons conçu depuis 1986. Il n'a pas fondamentalement changé. L'organisation des opérations de vote n'a pas fondamentalement changé depuis 1986. Chaque fois, nous l'avons amélioré. Et chaque fois, nous voyons son amélioration. C'est un bon système, il n'est pas parfait, il faut continuer de l'améliorer. En tout cas, il nous a permis d'avoir les résultats dans un délai raisonnable et de permettre au Conseil d'avoir un élément de comparaison pour comparer. Je suis très heureux de vous dire ça, parce que même si ça ne va pas me rajeunir, je fais partie de l'équipe qui a conçu ce système en 1986 au ministère de l'Intérieur. J'étais en ce moment fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Et donc, je suis très heureux dans ma position actuelle de constater que ce système se performe chaque jour et que c'est un patrimoine important pour lequel tout le peuple mauritanien doit être fier. Donc, je félicite la CENI pour cela. Je félicite en particulier les magistrats qui ont fait un bon travail et qui nous ont permis très rapidement, parce que tous se sont déplacés, les 57 sont tous venus dans nos bureaux ici. Je les ai tous reçus. Ils ont déposé en main propre les PV et ils m'ont fait les commentaires sur ce qu'ils ont constaté. Et tous, ils m'écoutent en ce moment, qui sont des magistrats de siège, assis dans toutes nos institutions judiciaires. Ils m'ont tous assuré qu'il n'y a pas une seule anomalie qui peut justifier de l'inexactitude des résultats que nous avons reçus. Donc, je les félicite pour cela. نقتر بصفة خاصة أن أشكر وأن هني القضاء به للعمل اللي عدلتم معنا كان جيد وشفاف إذن سنتولي نبقي نقول هالكم. Donc ça, c'est en ce qui concerne le recensement électoral exactement comme ça. Il y a un deuxième point sur lequel je vais revenir, c'est sur les recours. Nous avons eu 3 recours. Ils sont ressortis dans la décision qui a été donnée. Nous les avons étudiés minutieusement. Parce que d'abord, on est très content qu'il y ait des recours. C'est une bonne chose qu'il y ait des recours, parce que le comportement démocratique et républicain que nous devons avoir dans nos élections, c'est de pouvoir nous adresser aux institutions qui sont chargées de juger les infractions qu'il y a par rapport aux élections. Et je félicite les candidats qui ont eu confiance au Conseil et qui, naturellement, ont déposé le recours auprès du Conseil. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est pour cela que nous les avons étudiés très sérieusement et nous les avons étudiés chacun point par point. Nous les avons rejetés parce que, tout simplement,
par rapport à la réglementation et aux lois qu'on est chargé d'appliquer, on n'a pas vu quelque chose qui pouvait justifier que l'on puisse donner satisfaction à ces règles. Et cela, parce que il y a une chose que je veux vous dire qui est fondamentale. Ceux qui ont fait les recours l'ont fait contre des décisions de la CENI, estimant que ces décisions leur portent préjudice. Ce qui est tout à fait normal. Que fait le Conseil pour étudier les cas comme ça? Le Conseil les étudie, mais il ne faut jamais qu'on oublie que c'est un recours en annulation. Donc, dont les procédures sont déterminées par la loi. Le recours en annulation, les procédures sont déterminées par la loi. Ce recours suppose deux choses fondamentales à remplir pour qu'un juge puisse les traiter et éventuellement les accepter. La première chose fondamentale dans un recours en annulation, et ça tous les juristes objectifs le savent, la première chose fondamentale dans un recours en annulation, c'est qu'il y ait des faits avérés, vérifiables. Que ce qu'on reproche puisse être vérifié par tout celui qui l'observe. Donc il y ait des faits, parce qu'un fait, on ne peut pas le cacher, il faut qu'il y ait des faits avérés, vérifiables et portant préjudice. Ça, c'est le premier élément que le juge doit voir quand il s'agit d'apprécier un recours en annulation. Le deuxième élément, c'est la preuve. Tant qu'il n'y a pas de preuve aussi vérifiable, on ne peut pas, sur la base juste d'allégations générales, annuler un vote. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le vote d'un citoyen est un droit fondamental protégé par la Constitution. Chaque citoyen a le droit de se prononcer sur les choix politiques dans son pays, et c'est un droit que garantit la Constitution et sur lequel nous sommes chargés de veiller. Pour qu'on annule la voix de quelqu'un, il faut que cela soit justifié par des faits, soit justifié par des preuves. En l'absence de preuves et de faits, on ne peut absolument rien juger. Parce que de la même manière que nous protégeons les requérants par rapport aux préjudices qu'ils pensent subir, nous devons aussi protéger les citoyens parce que leur vote est protégé par la loi. Pour qu'on casse le vote d'un citoyen, il faut qu'on ait des éléments qui lui sont opposables. Il faut qu'on lui dise qu'il a fait infraction à la loi telle, de façon précise, vérifiée par telle. C'est ça qu'on peut annuler. En dehors de ça, on ne peut pas annuler. Et donc, je suis désolé de constater que tous les arguments des recours que nous avons eus, à 99%, c'est des allégations générales. Des allégations générales, il y en a beaucoup. De toute façon, je reviendrai sur la décision de rejet que nous avons faite. Et allégations générales qui ne disent pas qu'il y a eu infraction ici, voilà les preuves. Il y a eu infraction là, voilà les preuves. Qu'il faut annuler tel nombre, telle voie parce qu'il y a eu ceci. Il faut annuler tel bureau ou tel département. Non, c'est des allégations générales qui demandent la reprise des élections. Et donc l'argument principal, et celui-là je vais y revenir, c'est que la CENI n'est pas indépendante. La CENI n'est pas indépendante, tout ce qu'elle a organisé, on doit l'annuler. Je pense qu'on ne pouvait pas naturellement sur cette base annuler ce qui nous avait fait plaisir. Je rappelle que la CENI résulte d'un processus politique entre le gouvernement et les partis politiques. Tout le monde le sait. Le Conseil n'a absolument rien à voir avec ce processus-là. Nous sommes étrangers à cela. Comment la CENI se forme, quels accords les gens font pour qu'elle existe, ce n'est pas notre problème, c'est l'affaire des politiques. Donc on n'a pas à juger comment la CENI est formée, elle n'est pas fermée, et on ne peut pas nous demander sur cette base d'annuler des élections. Ce qui nous concerne en ce qui concerne la CENI, c'est que c'est une institution créée et à laquelle la loi est une loi organique, qui est la norme la plus importante après la Constitution dans les règles de droit. Cette institution est chargée de l'organisation des élections et de la publication des résultats. Comment elle a été faite, ce n'est pas l'affaire du Conseil. Donc, ce qui nous intéresse dans ce que fait la CENI, c'est ce qu'elle nous amène par rapport à ce que la loi lui a donné comme attribution, où nous jugeons par rapport à ça.
Donc, naturellement, on ne pouvait pas rejeter par rapport à cela. Il y a beaucoup d'autres allégations générales sur lesquelles on pourra revenir quand on va regarder les décisions. L'autre élément, c'est que, comme je vous ai dit, aucune preuve ne nous a été fournie, mais certains faits nous ont été cités. C'est bien, on a bien pris connaissance de ces faits, on les a regardés, mais la plupart relèvent d'une méconnaissance des règles de fonctionnement de notre législation et de nos règles en matière électorale. Un des faits qui est revenu, je vous donne un exemple, c'est qu'on nous a signalé que dans certains bureaux, les votants sont plus nombreux que les inscrits au bureau. Donc, dans un bureau où il y a 100, il y a eu 150 votants. On nous envoie ça et on nous dit qu'on doit annuler ce bureau parce qu'il y a 100 écrits, il y a 150 qui ont voté. Non, c'est possible. Les votants peuvent bien, dans notre réglementation, être plus nombreux que les inscrits. Pourquoi? Parce que notre législation permet à tout citoyen en mission dans une autre circonscription, le jour de l'élection, qui n'est pas donc dans le bureau où il est inscrit, de voter dans ce bureau où il est le jour de sa mission. La seule condition, c'est qu'il soit en mission, et la deuxième condition, c'est qu'il soit dans les listes électorales. Si moi je suis inscrit à Alleg et que je suis en mission à Adelbagrou, je vote absolument à Adelbagrou parce que je suis inscrit sur les listes nationales. Ça, notre loi le permet. Et c'est ce qu'on fait tous les jours pour les membres du bureau. Tout le monde sait que les membres du bureau ont toujours voté dans le bureau où ils travaillent. Et c'est ce qu'on fait pour les missionnaires de la CENI. C'est ce qu'on fait pour les missionnaires de l'État. L'élément nouveau par rapport à ça, cette fois-ci, et les gens l'oublient, c'est qu'il y a un mois, on vient de modifier une loi fondamentale dans l'organisation des élections présidentielles. Cette loi a unifié les jours de l'élection. Les éléments des forces armées de sécurité ne votent plus un jour avant l'élection. Ils votent le même jour de l'élection. Et dans les bureaux ordinaires où votent tous les citoyens. Et comme naturellement, ce jour-là, ils sont généralement en mission pour le maintien de l'ordre, pour les services, pour la défense des frontières, il arrive que beaucoup d'entre eux sont déplacés en dehors de leur lieu normal de résidence. Mais ils ont absolument le droit de voter dans les bureaux parce qu'ils sont en mission commandée, c'est des citoyens, ils sont inscrits, et il n'y a aucune raison qu'ils ne votent pas. Donc il peut arriver que dans un bureau, si je reprends l'exemple du bureau de 100, avec un taux de participation important comme celui que nous avons eu, il y a eu 62 votants. S'il se trouve que les ayants droit au vote, les membres du bureau, les membres des forces armées et de sécurité et les autres sont 60 ou 70, ils dépassent naturellement les inscrits du bureau. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Et il faut bien que les gens le comprennent. La deuxième chose qu'on nous a souvent aussi soulevée, et j'y reviens comme exemple, c'est le fait que dans certains bureaux, on a voté à 100%. Soit pour un candidat, soit pour plusieurs candidats, mais on nous envoie la photocopie qu'on a voté à 100%. Mais écoutez, on vote de 1 à 100. C'est peut-être une hypothèse rare, mais si ça arrive, qu'est-ce qu'on peut? On ne peut pas annuler les gens parce qu'on ne va pas dire que 100 personnes. Ce jour-là, si les 100 sont en bonne santé et que chacun est venu, il a voté. En tout cas, on n'a pas preuve qu'il a mal voté, on n'a aucune raison d'annuler. Donc ça aussi, c'est des arguments qui reviennent souvent. El Mouhim, c'est que tous ces recours, point par point, nous les avons traités et chacun d'eux a fait l'objet d'une décision détaillée que nous avons avec nous, qui sera publiée au journal officiel, qui sera affichée à nos bureaux ici et que nous allons notifier à ceux qui nous ont fait à ceux qui ont fait les requêtes. J'ose tout simplement espérer qu'après cette décision, la même conviction qui a amené certains de nos citoyens à recourir au Conseil parce qu'ils ont confiance en lui, que cette même confiance survivra à nos décisions. Parce qu'une autre des vertus de la démocratie et de la République,
c'est de respecter les décisions de la justice de son pays et de croire à la justice de son pays. Avant de conclure, je voudrais faire un appel à nos chères populations pour leur dire qu'au niveau du Conseil ici, tous leurs votes qui nous sont parvenus ont été répertoriés, que chaque vote a été pris en compte et que tout celui qui n'a pas quelque chose dont on a des preuves pour rejeter son vote n'a pas eu son vote rejeté. Donc ça, que les gens le comprennent bien. Et ça, je le leur dis en tant que juge électoral avec mes collègues ici. Nous avons retranscrit tous les votes qui nous sont parvenus. Et ça, il est important que nos populations le sachent. Mais je vais leur dire ici aussi fraternellement, et je suis heureux de faire un peu un clin d'œil à notre devise, honneur, fraternité, justice. Je veux leur dire fraternellement que ce n'est pas parce qu'ils ont voté massivement pour un candidat qui n'a pas gagné dans leur bureau, dans leur département ou dans leur commune, qu'ils doivent considérer que leur vote n'a pas été pris en compte ou qu'ils n'ont pas gagné. Non. La Mauritanie est un vaste pays. Il fait plus d'1 million de kilomètres carrés. Nous avons 70 départements. Il faut gagner dans les 70 départements et avoir la majorité pour être élu. Et donc, il ne faut pas penser que parce qu'on a voté pour quelqu'un massivement dans son département et qu'il n'est pas élu, qu'il doit être élu. Ce n'est pas la démocratie. Il faut bien que les gens comprennent ça, parce que souvent, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc c'est important, à mon avis, de dire cela à notre population. Et ko kalmiɗo ko mbeɗiɗi haalde ɗum e pular sabu ko kalatami ko fof ma haale ɗemɗe men ɗe kono mbeɗa yiɗi ko kalmiɗo ko mi haala ɗum e pular sabu pular kam min mbeɗa wawi firtu ɗum e haal pular eɓe no mbiya konngol regata koye hunno ko joni en gooti goto men fof wooti no yiɗirno goto men fof wooti mo yiɗani wadde jiɗmi famnude moon ko wona sabu on goto ni neɗɗo tan e kewendi gañaki ko woote moon ƴettaka walla oɗon mbiye kon gañi ala Mauritanie ne yaaji département ji ɗi ko 60 pour mbawa gañade ma gañoɗa e 60 sa gañaka e 60 ɗe hay so gañiɗa tan ko ɗo cuuɗi moon ɗum wawa gañnudema donc hay goto hoto funtu hay goto yimɓeɓe yo kalan yimɓeɓe gonga goto fof wooti no yiɗirno ko dañƴo kewendi e nder Mauritanie o ko on gañi e kala mo wawa dañde kewendi e nder Mauritanie wawa gañade taw kay ko démocratie gonɗen donc ɗum ɗon ne moƴƴi yimɓe pama ɗum j'ai juste traduit un peu ce que j'ai dit. Donc en conclusion, je veux vous dire ici et par votre intermédiaire dire à nos chères populations qu'en tout cas nous ici les membres du Conseil, et je suis heureux de constater que tous les membres sont là avec moi, nous avons jugé ces élections en notre âme et conscience et en application des lois qu'on est chargé d'appliquer, dans le respect strict de notre serment. C'est ça qui nous a conduits et il est important que tout le monde sache. Et je veux aussi que tout le monde sache que toutes les décisions que nous avons prises, tous les résultats que nous avons donnés, nous l'avons pris à l'unanimité des membres. On n'a jamais eu à procéder à un vote pour faire ce que nous avons fait. Je suis d'autant plus heureux de le dire que je suis le premier président de conseil à être à la tête d'un conseil depuis notre démocratie où certains des membres sont désignés sur proposition de l'opposition républicaine qui siège à l'Assemblée. Donc ça, je pense, c'est quelque chose qui méritait d'être dit. Idan
باسم المجلس نهني هنيئا للرئيس المنتخب. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays. توفيق لشعبنا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. Merci beaucoup.